హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఈ వీడియోలో డీసీబీ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసిన మోడల్ టెస్ట్ 100 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ని విత్ ఆన్సర్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాకపోతే ఈ వీడియోని చివరి వరకు పూర్తిగా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ 2021 డీసీఈబీ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్ మోడల్ టెస్ట్ 1 థర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సెక్షన్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ 30 మార్క్స్కి 1 to 5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ రీడింగ్ ఏ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ లెసన్లో నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డెసిషన్ డిడ్ నిక్స్ పేరెంట్స్ టేక్? Nick's parents decided not to send him to a special school. And second one, how did Nick's father feel when he was born? When Nick was born, his father was so shocked that he left the hospital room to vomit. Third one, his distracted mother could not bring herself to hold him until, and third one, B is the right answer, until he was 4 months old. Fourth one, mother was a nurse and she did everything right during pregnancy, but she still blamed herself because what happened? Fourth one is C, Nick was born as a torso. Absolutely C is right answer. And fifth one, the word phocomelia in the passage means what? And fifth one is absolutely B, a rare condition that caused a very short body. 6 to 8 are from poem questions. One stanza will be given from poems only, and here the poem is given Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. And look at the 6th question. Actually 6th, 7th, 8th correct order ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఆర్డర్ మర్చిపోయినట్టున్నారు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ 6th one, వాట్ ఆర్ ద మ్యూటింగ్ థింగ్స్ అకార్డింగ్ టు ద స్పీకర్? ఇక్కడ మ్యూటింగ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఆప్షన్ సి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్, సైలెంట్ థింగ్స్. 7th one, హౌ డస్ ద స్పీకర్ వాంట్స్ టు బీ? The speaker wants to be what he used to be. C is right answer. And 8th one, his teeth in the mirror are compared to, C is right answer, a snake's bare fangs. 9 to 10 are from prose lesson and especially from B. And here Dear Departed part 2 నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. And look at the 9th and 10th questions. Who does I refers to in this passage? C is the right answer, Abel or grandfather. And the 10th one, the two people who shared things between them are, and option B is right answer, Amelia and Elizabeth. 11 to 15 questions are from study skills. One table will be given and the question and answers will be given based on the given table, and we need to write the answers based on the given study skills. Either it is a table, pie chart, bar diagram, tree diagram, flow chart. And చూద్దాం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. కంటిన్యూషన్ నెంబర్స్ 11 to 15. అండ్ 11th one, విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టుడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్చ్ 2015? వాట్ వాజ్ ఇట్స్ టోటల్ పర్సంటేజ్? 11th one ఈజ్ వైఎస్ఆర్ కడప విత్ 98.8%. అండ్ అలాగే 12th one, ఇన్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ బాయ్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఈస్ మోర్ దెన్ గర్ల్స్ పర్సంటేజెస్? అండ్ 12th one, గుంటూరు, వెస్ట్ గోదావరి, విశాఖపట్నం, these 3 districts. 13th one, what was the total pass percentage in Guntur district? And C is right answer, 91%. What was the difference in the pass percentage of girls and boys in Chittoor district? And option C is right answer, 1%. Which is the correct statement among the following sentences? And 15th, C is absolutely right answer. YSR Kadapa district stood in first place in SSC public examinations March 2015. And section B, grammar and vocabulary, 40 marks. So 16th, relative pronouns. Combine the following sentences using which 2 marks. Nick read an article full stop, it brought change in his attitude. Which అనేది ఎప్పుడు కూడా యానిమల్స్ని, థింగ్స్ని, ప్లేసెస్ని ఫాలో అవుతుంది. అండ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఇమీడియట్గా మనం థింగ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ అన్ ఆర్టికల్. అన్ ఆర్టికల్ పక్కన ఇమీడియట్గా విచ్ రాయాలి. ఆర్టికల్కి సంబంధించి సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఇట్ ప్రొనౌన్ ఉంటుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నిక్ రెడ్ అన్ ఆర్టికల్ విచ్ బ్రాట్ చేంజ్ ఇన్ హిస్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 17th one, voice.
మిస్టర్ ఏబుల్ హ్యాస్ నాట్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చూడగానే వెంటనే మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. మిస్టర్ ఏబుల్ సబ్జెక్ట్, హ్యాస్ నాట్ పెయిడ్ వర్బ్, ద ప్రీమియం ఆబ్జెక్ట్. ద ప్రీమియం హ్యాస్ నాట్ బీన్ పెయిడ్ బై మిస్టర్ ఏబుల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు గమనించారు కదా, ప్రతి మోడల్ పేపర్లో టెక్స్టువల్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇస్తున్నారు. నేను టెక్స్టువల్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిసెస్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని లెసన్స్ని వీడియోస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి టెక్స్టువల్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అని ఉంటుంది, సెర్చ్ చేసి వీడియోస్ అన్నీ చూడండి, జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. 18th వన్, లింకర్స్ యాజ్ ఇచ్చాడు. యాజ్ చూడగానే మనకి వెంటనే గుర్తు రావాల్సింది రీజన్ ఎక్కడుంది, రిజల్ట్ ఎక్కడుంది. హీ స్టేడ్ ఇన్ బెడ్ ఫుల్ స్టాప్, హీ వాజ్ ఇల్ అనేది రీజన్, హీ స్టేడ్ ఇన్ బెడ్ అనేది రిజల్ట్. సో యాజ్ ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లోనే రాయండి, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. యాజ్ పక్కన ఇమీడియట్గా రీజన్ ఉండాలి, కామా తర్వాత రిజల్ట్ ఉండాలి, లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ యాజ్ హీ వాజ్ ఇల్, కామా హీ స్టేడ్ ఇన్ బెడ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. 19th వన్, ప్రిపోజిషన్స్. దిస్ ఫ్యాక్టరీ బిలాంగ్స్ డాష్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫాదర్. బిలాంగ్స్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా టు అనే ప్రిపోజిషన్ ఫాలో అవుతుంది, ఇది ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్. అలాగే 19th బి, ఐ ఆమ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ మై జాబ్ డాష్ మై ఫ్రెండ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, ఇది కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్. అండ్ 20th చూద్దాం. 20th ఈజ్ సూటబుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్స్. వెన్ వీ డాష్ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ డాష్ లీవ్. అండ్ వెన్ అనేది కీవర్డ్. వెన్ పక్కన ఇమ్మీడియట్గా బ్లాంక్లో V2 రాయాల్సి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత బ్లాంక్లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 రాయాలి. ఈ చిన్న కోడ్ చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. వెన్ ఉంది అంటే దాని పక్కన ఇమ్మీడియట్గా V2 రాయండి, ఆ తర్వాత బ్లాంక్లో హ్యాడ్ ప్లస్ V3 రాయండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ వెన్ వీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్, ఇది రైట్ ఆన్సర్. 21st క్వశ్చన్, యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ రాదర్ ఫ్యాట్ అండ్ వాంట్స్ టు లూజ్ వెయిట్, అడ్వైస్ హిమ్ టు డూ యోగా ఎవ్రీ డే. You should do yoga every day. 22, change the following into a polite request. You to a stranger, give me a pen. Could you please give me a pen? 23rd, what do the following sentences mean? Choose the right answer and write it in your answer book. First one, where can I get a car for hire? This is enquiry, so C is right answer. I am sorry, I have broken your pad. So this is sorry. Sorry అనే వర్డ్ ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా అపాలజీ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ బి వితౌట్ ఎనీ డౌట్. లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద వొకాబులరీ పార్ట్. వొకాబులరీకి ఆన్సర్స్ అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఉంటుంది, ఎటువంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. మ్యారేజ్, వెడ్డింగ్, సొసైటీ, కమ్యూనిటీ, ఇనీషియల్లీ, ఫస్ట్లీ, ఎక్స్టెండింగ్, ప్రొలాంగింగ్. వొకాబులరీ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా రీడింగ్ ఏలో నుంచి ఇస్తారు, అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. 25th యాంటోనిమ్స్ మ్యాచింగ్ టైప్లో ఇస్తారు. ప్రౌడ్, హంబుల్, 5th వన్ రైట్ ఆన్సర్. ఎర్న్డ్, లాస్ట్, 2nd వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. స్ట్రాంగర్, వీకర్, 3rd వన్ రైట్ ఆన్సర్. స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్, 1st వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. అలాగే 26th వన్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఫస్ట్ వన్, when the curtain rises Mrs. Slater is seen laying the table. Laying, Laying. She is a vigorous, plump, red-faced, vulgar woman prepared to do any amount of straight talking to get her own way. And 27th, complete the following words with ee, ou, ie, ea. వీటిని ఓవెల్ క్లస్టర్స్ అంటారు. అవర్ జర్నీస్, ou, ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్. బి ఆన్సర్ వచ్చేసి వేరీ లెగ్స్, ఈఏ. అలాగే 28th వన్, కరెక్ట్ సఫిక్సెస్. గ్రాడ్యువలీ, ఏఎల్ఎల్వై. డిస్టెన్స్, ఏఎన్సిఈ. 29th వన్, రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్స్. ఫస్ట్ వన్, ఏలో రాంగ్ ఇచ్చింది ప్రీమియం, ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ PREMIUM. అండ్ బిలో వెజిటేషన్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్, అండ్ VEGETATION. 30th వన్ ఈజ్ డిక్షనరీ ఎంట్రీ. అండ్ ఫస్ట్ వన్, రైట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పాండమిక్ యాజ్ అ నౌన్. ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్, నౌన్ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాజ్ ఏ నౌన్గా దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. ఇలా కూడా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ కూడా అడగచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, చాలా జాగ్రత్తగా వర్డ్ టు వర్డ్ చూస్తే కానీ మనం డిక్షనరీ ఎంట్రీ ఆన్సర్స్ చేయలేం ఫ్రెండ్స్. అంటే నౌన్ పక్కన చూడాలి. అన్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఎ పాండమిక్ డిసీజ్, ఇది రైట్ ఆన్సర్. వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ ద వర్డ్ పాండమిక్ అదర్ దెన్ నౌన్ మెన్షన్ ఇన్ ద అబోవ్ ఎంట్రీ. నౌన్ కాకుండా ఇంకొక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి పాండమిక్ అనే వర్డ్కి అని అడిగాడు. ఇట్స్ నన్ అదర్ దెన్ అడ్జెక్టివ్. అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. అలాగే 31st వన్,
అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అండర్ ద కరెక్ట్ హెడ్డింగ్స్. ఇవి యాజ్ యూజువల్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఇచ్చాడు. పేజ్ నెంబర్ 8, 9, 10లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, అందులో నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఓన్లీ పాజిటివ్ క్వాలిటీసే నేర్చుకోండి విత్ తెలుగు మీనింగు. నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేస్తున్నాను, వొకాబులరీలో ఉంటుంది, చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ వరకే చెప్తాను చూడండి. ట్రస్టింగ్, కాన్ఫిడెంట్, ఆప్టిమిస్టిక్, జనరస్, ఇవన్నీ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్. రిమైనింగ్ అన్ని నెగిటివ్ క్వాలిటీస్. లేజీ, క్వారల్సమ్, ఆరోగెంట్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్. 32 చూద్దాం. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ పార్ట్ ఏ విత్ పార్ట్ బి. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కంపల్సరీ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచే ఇవ్వాలి, అండ్ దట్ ఈస్ ద రూల్. యూనిట్ 1లో 28 నుంచి 30 పేజ్ నెంబర్లో ఉన్నాయి. అలాగే యూనిట్ 5లో 158, 159లో ఉన్నాయి. ముందు వీడియోస్లో చెప్పినట్టు మీరు జస్ట్ ఒక కోడ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. చూద్దాం ఆన్సర్స్ ఏంటో. స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్, స్పెండ్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. వన్ హూ స్పెండ్స్ టూ మచ్, సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. వర్సటైల్, మెనీ టాలెంట్స్ అని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ హూ పొసెసెస్ మెనీ టాలెంట్స్, సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. టీటో టైలర్, ఆల్కహాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అండ్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. వన్ హూ అబ్స్టైన్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్. ఫోర్త్ వన్ ఫిలాంథ్రఫిస్ట్, లవ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. వన్ హూ డివోటీస్ ఈజ్ సర్వీస్ ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. అండ్ సెక్షన్ సి క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 30 మార్క్స్కి. అండ్ 33A వచ్చేసి కాన్వర్జేషన్. కాన్వర్జేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తీసుకోకండి, దెర్ విల్ బి ఎ డేంజర్, ఈజీగా మనం మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటాము. సో డైరీ ఎంట్రీ ఈజ్ బెటర్ దాన్ కాన్వర్జేషన్. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ అన్ని డిస్కోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను క్లియర్గా, క్లారిటీగా, విత్ ఫార్మాట్స్తో సహా. అండ్ 34A వచ్చేసి లెటర్ రైటింగ్. అక్కడ నాడు నేడు గురించి ఇచ్చాడు. ఈ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీదే ఇస్తాడు వితౌట్ ఎనీ డౌట్. దీనికి చాయిస్ వచ్చేసి బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ తెలిసిన పర్సన్ గురించి ఇస్తే రాయండి, తెలియని పర్సన్ గురించి ఇస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. లెటర్ రైటింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. ది ఫార్మేట్ అన్ని నేను వీడియో చేస్తున్నాను, మీరు దాంట్లో చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. 35A వచ్చేసి ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్. అండ్ దీనికి చాయిస్ వచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్స్ని మనం పారాగ్రాఫ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్కి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటాయేమో కానీ ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాస్తే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండదు. 5 రాస్తే కరెక్ట్గా 5 to 10 మార్క్స్ ఈజీగా అవుట్ ఆఫ్ వచ్చేస్తాయి. సో కాబట్టి ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి కూడా నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. రిట్రీవల్ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు, ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాము. హౌ డిడ్ హీ క్యాచ్ సమ్ వేవ్స్, రైట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఏ ఆన్సర్. అండ్ బి ఆన్సర్ వచ్చేసి హౌ టు డూ 360 degree spin ఆన్ ఈస్ బోర్డ్ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద రైట్ క్వశ్చన్ ఫర్ బి ఈస్ వాట్ డిడ్ నిక్ క్విక్లీ లర్న్. అలాగే సి వచ్చేసి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ద రైట్ క్వశ్చన్ ఫర్ సి ఈస్ వాట్ హ్యాజ్ హీ విజిటెడ్. అండ్ డి వచ్చేసి ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. ద రైట్ క్వశ్చన్ ఫర్ డి ఈస్ హూ ఈజ్ నౌ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్, ద ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్. అండ్ ఈ వచ్చేసి 2 years ago అని అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ అవర్ క్వశ్చన్ విత్ వెన్ డిడ్ హీ మూవ్ టు లాస్ ఏంజల్స్. ఇవి ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఫ్రెండ్స్. మీకు డ్యామ్ షూర్గా తెలిస్తేనే ఫ్రేమింగ్ WH క్వశ్చన్స్ రాయండి, లేకపోతే రాయొద్దు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నిజంగా నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ కొట్టండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి, నేను తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ అప్పటి వరకు దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ సైనింగ్ ఆఫ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. స్టే ట్యూన్డ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ గ్రామర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.